मध्ये कस्टमर इव्हॅल्युएशन रिव्ह्यूज घेतले जातात. इन द मिडल स्टेज प्रोटोटाइप टेस्टिंग इज चेकिंग फॉर द रिक्वायर्ड check customer. This prototype is prepared for the on the customer requirement. Prototype testing is checking for the required components which are present or not. By this using this prototype, customer can understand the requirements of desired system, and also the customer can get an actual feel of the system. It is an attractive idea for complex and bigger systems. Okay. This prototype model is same as a waterfall model, but in this model, we need to develop the prototype and customer interaction, which will be there. Okay. Since there is a customer interaction, there will be a less chance of rejection. But why we use a prototyping model? Whenever the customer is not clear about the requirement, in this situation, we generally go for a prototyping model. Okay. It is a complex project. Then prototype model takes clear understand the requirement, and also the prototyping makes sure that the customer constantly work with the system and provides a feedback about the system. Okay. These are the advantages and disadvantages of prototyping. Customer satisfaction exists because customer can feel the product at very early stage. Okay. Second advantage is if there is a missing functionality can be identified easily. जिथं बाकीच्या स्टेज मध्ये काय होतं, जे मिसिंग एखादी फंक्शन त्याला टाकायचं कस्टमरला, तर ते जर मिस झालं तर तो ज्यावेळेस कस्टमर इव्हॅल्युएशन असतं त्यावेळेस तो मध्ये चेंज करू शकतो. म्हणजे आपण कोडिंग टेस्टिंगला गेल्यानंतर मेंटेनन्स नंतर जर चेंजेस सांगितले तर प्रॉब्लेम येऊ शकतो. मग त्याच्याऐवजी तो मिडल स्टेजला जर त्यांनी सांगितले तर आपण चेंजेस करू शकतो. ओके. रिक्वायरमेंट चेंजेस आर अलाउड इन प्रोटोटाइपिंग मॉडेल. देर विल बी अ लेस चान्स ऑफ सॉफ्टवेअर रिजेक्शन. का तर मिडललाच कस्टमर त्याची रिक्वायरमेंट सांगतोय, मग त्याच्यामुळे काय होतं, less chance of software rejection, and due to customer approval we can find the errors at early stage, and customer involvement will be there in the development where it leads to better solution for any confusion, complexity and difficult functions. The developed prototype can be reused by developer and the test designer. But there are some disadvantages. There are no parallel deliverables. It is a time consuming if the customer asks for changes in a prototype. This methodology may increase the system complexity as the scope of the system may expand beyond the original plan. कस्टमर इंटरॅक्शन असल्यामुळे काय होतं की प्रत्येक वेळेस तो चेक करतो, सारखं तो त्याचे चेंजेस सांगतो, त्यामुळे टाइम ज्यादा लागू शकतो. ॲज वेल ॲज मेथोडॉलॉजी मे इन्क्रीज, and as well as customer may get confused in the prototypes and real systems. The invested efforts in the preparation of prototype may be too much if not properly monitored. आता याच्यानंतर आहेत, मी तुम्हाला याचे नोट्स देते. स्पायरल मॉडेल आणि रॅड मॉडेल आहे. हे काय तुम्हाला नाही येत, फक्त तुम्हाला एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन असावी म्हणून मी ती देणार आहे. आपले बाकीचे पॉइंट झाल्यानंतर वाटलं तर मी हे तुम्हाला सांगेन. आता आपण परत बघूया फॅक्ट फाइंडिंग टेक्निक्स. ओके. फॅक्ट फाइंडिंग टेक्निक म्हणजे काय की फॅक्ट फाइंडिंग टेक्निक इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्शन of a data and information which is based on techniques that contain sampling of existing documents, research, observation, questionnaires, interviews, prototyping and joint requirement planning. ओके. फॅक्ट फाइंडिंग टेक्निक म्हणजे काय की ज्याच्यामध्ये डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन केलं जातं, रिसर्च आहे, एक्झिस्टिंग डॉक्युमेंटचं व्हेरिफिकेशन सॅम्पलिंग केलं जातं, काही नंबर ऑफ साइट्स आहेत त्या रिसर्च साइटला व्हिजिट करायचं, ऑब्झर्वेशन ऑफ द वर्क करायचं, क्वेश्चनरी फाइंड आउट करायची, इंटरव्ह्यूज घ्यायचे, प्रोटोटायपिंग, जॉईंट रिक्वायरमेंट प्लॅनिंग, हे सगळे जे आहेत हे सगळे फॅक्ट फाइंडिंग टेक्निक्स येतात ज्या तुम्हाला डेटाबेस कलेक्शनसाठी उपयोगाच्या असतात. ओके. किंवा सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट ज्यावेळेस तुम्ही करता त्यावेळेस ह्या फॅक्ट फाइंडिंग टेक्निक गरजेच्या असतात.
These fact-finding techniques are a process of a collection of a data and information which is based on techniques that contain a sampling of existing documents, research, observations, questionnaires, interviews, prototyping, and joint requirement planning. The system analysts use suitable fact-finding techniques to develop and implement the current existing systems. Collecting the requirement, collecting the requirement facts, required facts are very important to apply tools in a software development cycle. हे फॅक्ट फाइंडिंग टेक्निक कशासाठी उपयोगाचे असतात की याच्यामध्ये तुम्ही डेटा आणि इन्फॉर्मेशन ज्यावेळेस कलेक्ट करता सिस्टम डेव्हलपमेंट लाईफ सायकल म्हणजे तुम्ही प्रोजेक्ट करताना त्यावेळेस तुम्हाला ह्या फॅक्ट फाइंडिंग टेक्निक माहिती पाहिजेत की त्यावेळेस तुम्ही डेटा कलेक्शन करताना एक्झिस्टिंग डॉक्युमेंट आहे त्याचं सॅम्पलिंग करणार आहे डिवाइड करणार तो डेटा त्याचा डेटाबेस तयार करणार त्याचा रिसर्च ओरिएंटेड आहे का ते बघणार त्यासाठी ज्या नंबर ऑफ साइट्स आहेत त्यांना व्हिजिट करणार मग हे डेटा कलेक्शन करताना तुम्ही ऑब्झर्वेशन करणार आहे त्या वर्कचं ऍज वेल एज डेटा कलेक्ट करण्यासाठी प्रॉब्लेम आयडेंटिफिकेशनसाठी काय गरजेचं असतं फर्स्ट स्टेजसाठी क्वेश्चनरी डिझाईन पाहिजे क्वेश्चन पडल्याशिवाय तुम्हाला सोल्युशन सापडणार नाही ओके क्वेश्चन नाही पडला तर प्रॉब्लेम्स येणार नाहीत प्रॉब्लेम नाही आला तर तुम्ही सोल्युशनच फाइंड आउट नाही करणार ऍज वेल एज इंटरव्ह्यूज प्रोटोटायपिंग अँड जॉईंट रिक्वायरमेंट प्लॅनिंग हे सगळे गरजेचे आहेत कशासाठी ज्यावेळेस तुम्ही डेटा आणि इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता एसडीएलसी साठी ओके collecting the required facts are very important to apply the tools in a system development life cycle because tools cannot be efficiently and effectively without the proper extracting from facts okay fact finding techniques are used in the early stage of the system development life cycle okay फर्स्ट स्टेजला म्हणजे रिक्वायरमेंट अनालिसिस किंवा त्याला दुसरं नाव आहे प्रॉब्लेम आयडेंटिफिकेशन या स्टेजला फॅक्ट फाइंडिंग टेक्निक्स ह्या गरजेच्याच असतात These fact finding techniques are used in early stages of system development life cycle which are including system analysis phase system designing phase and post implementations review okay facts Facts included in any information system which can be tested, which is based on three steps. Data facts used to create useful information process, functions to perform the objectives, and interface to design to interact with the system. Fact finding technique कशी टेस्ट केली जाते थ्री स्टेप्स मध्ये डेटा फॅक्ट्स इंटरफेस आणि प्रोसेस डेटा फॅक्ट्स म्हणजे काय विच इज यूज टू क्रिएट अ युजफुल इन्फॉर्मेशन प्रोसेस मीन्स फंक्शन टू परफॉर्म द ऑब्जेक्टिव्ह and interface means to design to interact with the user this is helpful for facts okay for collecting the information there are 7 common fact finding technique first one a sampling of existing documents forms and databases second one research and site visits observations of the work fourth one questionnaires fifth one interviews sixth one prototyping and last one joint requirement planning okay the first one sampling of existing document forms and databases the best way to analyze the existing system स्क्रीन दिसतीये ना रे सगळ्यांना मी शेअर केलेली मी शेअर केलेली स्क्रीन दिसतीये ना नाही दिसत आहे मॅम आसिफ शेख कोण आहे त्यांनी त्याची स्क्रीन शेअर केली आहे Who is Asif Sheikh?
आसिफ शेख कोण आहे? तुमच्या क्लासमधला आहे का यश? हॅलो. हा आसिफ मॅम, शेख. क्लास मधलं. त्याला म्हणा तू तुझं स्क्रीन शेअर करणं जरा सोडून दे, त्याच्यामुळे दिसत नाहीये बाकीच्यांना. लेक्चर करतोय का पण तो अटेंड अजून ऐकत नाहीये. हा केलं केलं, बंद केलं. बंद नाही, मी रिमूव्ह केलं त्याला. हा ठीक आहे. त्यांनी त्याची स्क्रीन शेअर केल्यामुळं बाकीच्यांना दिसत नव्हती स्क्रीन. हा. Okay, first one is a sampling an existing document, forms and databases. ज्यावेळेस आपण डेटा कलेक्शन करतो त्यावेळेस हे कसं गरजेचं आहे की सॅम्पलिंग म्हणजे काय असतं की जो डेटा तुम्ही कलेक्ट केलेला आहे त्याचं डिवाइड करायचं कॉमन फॅक्ट मध्ये. 10 असतील तुमच्याकडे डेटा तर तुम्ही 2-2च्या फॉर्म मध्ये करा. ओके, सेम सगळ्यांना डिस्ट्रीब्युशन झालं पाहिजे आणि जे लार्ज वर्क आहे ते डिवाइड केल्यामुळे फास्टली होतं, म्हणून त्याला सॅम्पलिंग ऑफ म्हणायचं. एक्झिस्टिंग डॉक्युमेंट्स किंवा फॉर्म्स अँड डिझायनिंगचं सॅम्पलिंग करणं. द बेस्ट वे टू अनालाइज द एक्झिस्टिंग सिस्टीम इज collect the facts from existing documentation rather than from human sources. There are various kinds of documents to collect the facts from the existing documents. This include email, customer complaints, suggestion box notes, and reports that document the problem area, problem performance reviews, samples of completed manual forms and reports, and samples of completed computerized forms, as well as its reports and various types of flowcharts, diagrams, program documentation, and user training manuals. हे जे आहे हे एक्झिस्टिंग डॉक्युमेंट आहे. ओके, काय काय येतं त्याच्यामध्ये? ईमेल, कस्टमर कंप्लेंट, सजेशन बॉक्स नोट्स, रिपोर्ट्स. कशाचे? हे जे कस्टमर रिक्वायरमेंट आहे, ईमेल आहे, कस्टमर कंप्लेंट, सजेशन बॉक्स नोट, त्याचा रिपोर्ट आणि डॉक्युमेंट ऑफ द प्रॉब्लेम एरिया and reviews त्याचे, as well as sample of completed manual forms and its report, as well as कम्प्युटराइज्ड फॉर्म्स जे आहेत, रिपोर्ट्स आहेत त्याच्यातले व्हेरियस टाइप्स ऑफ, म्हणजे फ्लोचार्ट असेल, डायग्राम असेल, ते रिपोर्ट्स येतात. ॲज वेल ॲज जे तुम्हाला एखादं मॅन्युअल बनवायला होतं, तुमचं ज्यावेळेस प्रॅक्टिकल असतं त्यावेळेस तुम्हाला प्रोजेक्टची फाईल बनवायला होतात किंवा प्रॅक्टिकलची फाईल बनवायला होतात, ती म्हणजे काय तर तुमचं मॅन्युअल, जे प्रोग्राम डॉक्युमेंटेशन आणि युजर ट्रेनिंग मॅन्युअल आहे. ओके, as well as system analysis uses the sampling techniques in order to organize the above documentation. सॅम्पलिंग टेक्निक म्हणजे कशा असतात? रॅन्डम टेक्निक आहे किंवा कोटा फाइंडिंग आहे, सिरियली असतात, ॲज वेल ॲज कशा तुम्ही ABCD अशा जरी लावून घेतल्या तुम्ही सॅम्पलिंग टेक्निक्स तरी चालू शकतात. म्हणजे त्याचे टाइप्स आहेत की तुम्ही रॅन्डमली लावणारे, सिरियली लावणारे, की आणखीन कोणत्या फॉर्म मध्ये, कोटा फॉर्म मध्ये लावणारे. हे सगळे प्रत्येकाचे सॅम्पलिंगचे टाइप्स आहेत. हे काय तुम्हाला आता नाही येत, हे रिसर्च मेथोडॉलॉजी मध्ये सॅम्पलिंग टेक्निक्स येतात. The sampling technique is the process of combining representative sample of documents, forms and records. जेव्हा लार्ज प्रोजेक्ट असतात किंवा रिसर्च ओरिएंटेड डेटा असतो तर तो ज्या वेळेस आपल्याला सॉर्ट आउट करायचा असतो तेव्हा ह्या सॅम्पलिंग टेक्निक्स वापरतात. याच्यामध्ये काही फॉर्म्युलेज आहेत ते यूज केले जातात. तुम्हाला जस्ट इंट्रोडक्शन आहे याची, फक्त सॅम्पलिंग ऑफ एक्झिस्टिंग डॉक्युमेंट. सेकंड वन आहे ऑब्झर्वेशन ऑफ द वर्क एन्व्हायरमेंट. म्हणजे काय केलं जातं की दिस इज द अनदर फॅक्ट फाइंडिंग टेक्निक इज अ ऑब्झर्वेशन. काही तुम्ही प्रोजेक्ट करा, प्रॅक्टिकल्स करा, सॉफ्टवेअर क्रिएट करा, द ऑब्झर्वेशन इज मस्ट. ओके, की ऑब्झर्वेशन केल्याशिवाय तुम्ही पुढे प्रोसेस करूच शकत नाही. तुम्ही ऑब्झर्वेशन पाहिजे प्रत्येकाकडे. ज्यावेळेस तुम्ही एखादं ऍपल जरी तुम्हाला खायला दिलं फर्स्ट टाइम तरी फर्स्ट तुम्ही ऑब्झर्वेशन करता, कलर कसा आहे त्याचा, त्याची टेस्ट कशी असेल, दिस इज गुड फॉर हेल्थ, असे नंबर ऑफ तुम्ही काय करता ऑब्झर्वेशन करत असतात. इनडायरेक्टली आपण रिअल लाईफ मध्ये सुद्धा हे नंबर ऑफ ऑब्झर्वेशन करत असतो. ओके, मग हे ऑब्झर्वेशन टेक्निक आहे ही तुम्ही ज्यावेळेस सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट लाईफ सायकल क्रिएट करता त्याच्या फर्स्ट स्टेजमध्ये हे गरजेचे असते.
In this technique, the system analyst participates in the organization which studies the flow of document, applies the existing system, and interact with the user. Observation can be useful technique when the system analyst has a user point of view. A sampling technique called the work sampling is useful for observation. By using this technique, system analyst can know how employees spend their days. Next one, next one is a research and site visits. This research and site visits is the third technique, is the process of examining the problems which had previously solved by the other sources, and that can be either human or a documents. To solve the requirements of the problem, the analyst visit other organization and had previously experienced the similar problem. जे नंबर ऑफ साइट्स असतात त्यांना तुम्ही व्हिजिट करणार आहे, तुम्हाला रिक्वायरमेंट कलेक्ट करायची आहे, ॲनालिसिस करायचं आहे, रेफरन्स बुक तुम्ही स्टडी करणार, केस स्टडीज बघणार, इंटरनेटचा यूज करणार, ही सगळी जी आहे हे तुमच्या रिसर्च अँड साईट व्हिजिटमध्ये येतं. टू सॉल्व द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रॉब्लेम, द अनालिस्ट व्हिजिट अदर्स ऑर्गनायझेशन that had previously experienced the similar problems. Okay. In addition, the analyst can be find the information from the database, reference books, case studies, and the internet. म्हणजे इन्फॉर्मेशन तुम्ही कुठनं कुठनं कलेक्ट करू शकता, रेफरन्स बुक मधून, डेटाबेस कलेक्ट करू शकता, ऑलरेडी एक्झिस्टिंग असेल तर, ॲज वेल एज केस स्टडीज, इंटरनेट थ्रू तुम्ही इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करू शकता. हे सगळं रिसर्च अँड साईट व्हिजिटच्या फॅक्ट फाइंडिंग टेक्निकमध्ये येतं. पण त्यालाही ॲडव्हान्टेजेस आहेत. इट कॅन सेव्ह time if the problem is already solved, and the researcher can know how different people previously solved the same problem. The researcher always know detailed information about the current development system, but there are some disadvantages. Need the authority to access the appropriate source of information. म्हणजे जसं तुम्हाला पेटंट करायचंय, पेटंटची इन्फॉर्मेशन तुम्ही गुगलवर सर्च करायला लागला किंवा तुमच्या प्रोजेक्टची, तर तुम्ही काय करता, इन्फॉर्मेशन गुगलवरती सेव्ह चेक करता, पण ज्या ती गुगलच्या ड्राईव्हला सेव्ह केली जाते जी इन्फॉर्मेशन तुम्ही चेक करता ती, किंवा तुम्ही एकदा लॉग इन करा आणि त्याच्यामध्ये एखादी इन्फॉर्मेशन सर्च करा, काय होतं बघा, नेक्स्ट टाइम ज्यावेळेस तुम्ही त्याच पीसी वरती इन्फॉर्मेशन ती टाकता की व्हॉट आर द फॅक्ट फाइंडिंग टेक्निक्स, हा व्हॉट आर दी फॅक्ट फाइंडिंग टेक्निक, हाच वर्ड तुम्हाला ज्यावेळेस तुम्ही डब्ल्यू प्रेस करता, व्हॉट प्रेस करता, त्यावेळेस तुम्हाला परत ती रिपीट ते सेंटेन्स दिसतं बघा. म्हणजे ते गुगल ड्राईव्ह मध्ये सेव्ह केलेलं असतं, त्याच्या कुकीज सेव्ह केल्या जातात. म्हणूनच काय होतं की हे डिसएडव्हान्टेजेस आहे. ज्यावेळेस आपण ऑथेंटिसिटी आपल्याला द्यायची असते, पेटंटसाठी देत असाल तर तुम्हाला काय करायला लागतं, खूप सिक्युरिटी प्रोव्हाइड करायला लागते की ती डेटा कुठेही तुम्हाला चेक करून चालत नाही. प्लॅगरिझम मध्ये लगेच पकडला जातो तो, दुसरा कोणी तुमचा डेटा हॅक करू शकतो. ओके. As a documentation of the problem is not recorded, there is a difficult to solve the problem. There is another disadvantage. Next one is a questionnaires. Questionnaires means क्वेश्चन पडल्याशिवाय तुम्हाला आन्सर सापडणार नाही. कलेक्ट इन्फॉर्मेशन कशी करणार तुम्ही, मला काय हवंय, व्हॉट इज मीन बाय फॅक्ट फाइंडिंग टेक्निक्स, मला क्वेश्चन पडाला काय, तर व्हॉट इज मीन बाय फॅक्ट फाइंडिंग टेक्निक्स, मला क्वेश्चन पडला म्हणून मी तो गुगलवरती सर्च केला. ओके. क्वेश्चनरी हे मोस्ट इम्पॉर्टंट आहे. तुम्हाला जर क्वेश्चनच पडत नसतील तर तुम्हाला एकतर कळतंय किंवा नाही कळत आहे मॅडमनी शिकवलेलं. म्हणजेच काय, क्वेश्चन पडल्याशिवाय पुढे तुम्ही जाऊच शकत नाही. प्रॅक्टिकलला तुम्हाला नाही समजलं तर तुम्ही विचारता क्वेश्चन. म्हणजेच काय करता तुम्ही, यू हॅव टू आस्क द क्वेश्चन्स. ते फ्री फॉर्मॅटमध्ये क्वेश्चन असतील किंवा फिक्स फॉर्मॅटमध्ये असतील, डिपेंड्स ऑन दॅट क्वेश्चन टाईप. ओके. तुम्ही डेटा कलेक्ट ज्यावेळेस करतात त्यावेळेस सुद्धा ही क्वेश्चनरी फॅक्ट फाइंडिंग टेक्निक महत्वाची असते. ओके. Questionnaires are also one of the useful fact finding techniques to collect the information from the large number of users. User fill up the questions which are given by the system analyst and then given the answer back to the system analyst. Okay. Questionnaires can save the time because the system analyst
does not need to interview is short. Questionnaires are more useful to fulfill the requirement of the system objectives. A system analysis should have the ability to clearly define the design and the frame of the questionnaire. Questionnaires कसे पाहिजे? फ्री फॉर्मॅटमध्ये पाहिजे. ओके. त्याचे दोन टाइप्स असतात, एक तर फ्री फॉर्मॅट क्वेश्चन्स किंवा फिक्स्ड फॉर्मॅट. फिक्स्ड फॉर्मॅट म्हणजे काय की तुम्हाला विचारलंय तुम्हाला फीडबॅक फॉर्म फिल करायला लागतात. आर यू ॲग्री विथ दिस सेमिनार और डिसॲग्री. तुम्हाला तिथे ओपिनियन द्यायला लागतात. येस ऑर नो. म्हणजे हे काय फिक्स फॉर्मॅट आहेत. ज्यावेळी फ्री फॉर्मॅट सांगितलंय की राईट डाऊन द इन्फॉर्मेशन अबाउट द रिसर्च, ही काय झाली फ्री फॉर्मॅट क्वेश्चन झाला. पण दुसरे काय आहेत की सपोज तुम्हाला एखादी चॉईस दिलेली आहे, मल्टिपल चॉईस, येस ऑर नो, ॲग्री ऑर नॉट ॲग्री, हे जे क्वेश्चन्स असतात हे फिक्स फॉर्मॅट क्वेश्चन्स असतात. ओके. Free format means in the free format questionnaire, users are allowed to answer the questions freely without an immediate response. Okay. The results are also useful in feelings, opinions, and experience of the respondents. But the fixed format questionnaires are fixed to gather the information from the predefined format of questions. Users are allowed to choose the results from the given answers. There are three types of fixed format questions: multiple choice questions, rating questions, no opinion, ranking questions. Rating question means strongly agree, agree, no opinion, disagree, strongly disagree, excellent, better. हे जे क्वेश्चन्स आहेत ते रेटिंग क्वेश्चन्स असतात. मल्टिपल चॉईस म्हणजे येस ऑर नो, ट्रू ऑर फॉल्स, दीज आर मल्टिपल चॉईस. आणि रँकिंग क्वेश्चन म्हणजे ए बी सी डी किती रँक असतील त्या रँकनुसार त्यांना क्वेश्चनरीज दिल्या जातात. ओके. नेक्स्ट इज अ interviews. Interview is the most commonly used technique to collect the information from the face-to-face interview. The purpose of the interview is to find, verify, clarify the facts, motivate the end user involved, identify the requirements, and gather the idea and opinions. म्हणजे तुम्हाला आता एखादा प्रोजेक्टसाठी डेटा कलेक्ट करायला सांगितलाय की सातारचं पॉप्युलेशन किती आहे, त्याच्यामध्ये एम्प्लॉईड किती आहेत आणि अनएम्प्लॉईड किती आहेत. तुम्ही काय करणार, क्वेश्चनरीज बनवणार त्याच्यासाठी आणि त्याच्यानंतर त्या माणसाचा इंटरव्ह्यू घेणार. कसा घेणार, फेस टू फेस घेणार. मग त्यासाठी तुम्हाला क्वेश्चन्स फाइंड आउट करायला पाहिजेत. इंटरव्ह्यू आणि ते कसे असले पाहिजे, इंटरव्ह्यूने क्वेश्चन विचारले सिंपल असले पाहिजेत. व्हेरीफाय, क्लॅरिफाय द फॅक्ट्स, मोटिवेट, एंड युजर मोटिवेट झाला पाहिजे. आयडेंटिफाय द रिक्वायरमेंट, आपली रिक्वायरमेंट आयडेंटिफाय केली पाहिजे. इन्फॉर्मेशन आयडिया जे आहेत ती कलेक्ट झाली पाहिजे आणि त्यांचं ओपिनियन सुद्धा आपल्याला घेता आलं पाहिजे. असा इंटरव्ह्यूचा पॅटर्न आहे. त्याच्यामध्ये कोण कोण असतात, एक इंटरव्ह्युअर आणि एक इंटरव्ह्यूई. ओके. द रोल ऑफ इंटरव्ह्युअर इन्क्लूड्स द इंटरव्ह्युअर who is system analyst and interviewee who are a system owner or a user. The interviewing technique needs a good communication skill for interaction between the system analyst and user. हे सगळे तुम्हाला ज्यावेळेस तुम्ही सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंटसाठी एखादा डेटा कलेक्ट करताय त्यावेळेस हे गरजेचे असतात. देर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरव्ह्यूज, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्ह्यूज आणि स्ट्रक्चर्ड इंटरव्ह्यूज. Unstructured means an interview that is conducted with only a general goal or a subject in a mind and with the few, if any, specific questions. Open-ended questions type is used in an unstructured interview that allows the user to answer freely in an appropriate way. Structured interview means a structured interview is an interview that contains a predefined set of questions. As well as in structured interview, close-ended question type is used to limit the answers to specific choice, short and direct response from the interviews. Okay. Next one, prototyping. Prototyping means another fact-finding technique is known as a prototyping, which collects the requirements
which collects the requirements, facts of the system. Prototyping जसं आपण मॉडेल बघितलं सेम त्या टाइप मध्येच येतं. Is a sampling of small working model and it is more related to the pre-design of the information system. The implementation of prototyping can be developed in an earlier stage of the system development life cycle. When analyzing the facts, the process of prototyping facts in order to specify the user requirement is known as a discovery prototyping. The next content is a joint requirement. आपण नेक्स्ट लेक्चरला बघूया हा. फर्स्ट चॅप्टर जो आहे त्याच्यावरती तुमचे युनिट टेस्ट होणार आहे सगळ्यांची कॉमन मध्ये 27-28 तारखेला. त्याची नोटीस आली असेल तुम्हाला. कशी होणार आहे मॅडम ती? ऑनलाईन. ऑनलाईन. ओके. म्हणून सॅम्पल टेस्ट तुमचे मी घेतलेला आहेत. आता त्याच्यातले क्वेश्चनरी चेंज करून तुम्हाला दुसरी टेस्ट देणार आहे मी. आता ती ऑल ओव्हर जशी तुमची युनिट टेस्ट व्हायची कॉमन मध्ये तशीच त्या टायमिंगला तुमची ही टेस्ट सुद्धा होणार आहे. एमसीक्यू पॅटर्न मध्ये होणार ना? एमसीक्यू टाइप मध्येच होणार आहे. ओके. कळालं का सगळ्यांना? आता मी तुम्हाला नोट्स प्रोव्हाइड करते. येस मॅम. पीपीटी तुम्हाला डायरेक्ट शेअर करते मी. ओके. बाकी तुम्हाला ऑनलाईन क्वेश्चन मध्ये काही प्रॉब्लेम आले का मध्ये ज्यावेळेस आपली टेस्ट झाली तेव्हा? सगळ्यांना मार्क्स तर दिसलेच असतील ना? ते लिहून ठेवायचेत मार्क्स. येस मॅम. तुमचा आता परफॉर्मन्स जो आहे या वर्षाचा तो अशा टेस्ट घेऊन मग त्याच्यावरच ठरणार आहे. हे लक्षात ठेवा. तुमची प्रेझेंटी, तुमची ऑनलाईन टेस्ट, तुमचा परफॉर्मन्स, तुम्हाला सांगितलेलं वर्क तुम्ही किती टाइम लिमिट मध्ये कम्प्लीट करताय त्याच्यावर तुम्हाला मार्क्स आहेत. ही जर आता अशीच राहिली तुमच्या एक्झाम सुद्धा अशा ऑनलाईनच होतील. ओके. कळालं सगळ्यांना ना आत्ताच जे सांगितलेलं आहे ते? प्रोटोटायपिंग, एसडीएलसी, वॉटरफॉल मॉडेल. नेक्स्ट लेक्चरला वाटलं तर मी तुमचे बाकीचे कंटेंट क्लिअर करते. आणि आत्ताच्या फॅक्ट फाइंडिंग टेक्निक्स. ओके. 12 वाजता मॅडमचं लेक्चर असेल. येस मॅम. ते जॉईन करा पुन्हा. मग तेवढ्या ओके मॅम. वेळा झालं तरी चालतंय. ओके मॅम. येस मॅम.